बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल जिन्ने भी देखने वाले हैगे ने ਜਦੋਂ ਟੁਰੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਸੋਚਾਂ ਮਰਮੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिथे देखने तो सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग है लेकिन अंदर वड़द्या सार दिल नूं वो सुकून मिलता है जिहड़ा सिर्फ खालस सिखी धर्म वास्ते नहीं हैगा जिहड़ा खालस सिर्फ मुसलमान वास्ते नहीं हैगा जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ हिंदू वास्ते नहीं हैगा ये इंसानियत वास्ते है भी जिहड़ा बंदा इंसान है ना आ जाओ मेरियां बावां खुलियां ने बाबा गुरु नानक जी ਦੇ जन्म अस्थान ਤੇ मैं इस वक्त मौजूद हाँ जिन्हों ने अपनी तालीमात ਦੇ ਵਿੱਚ 3 बुनियादी असूल बयान किए नाम जपो पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं पीछे नाम जपया जा रहा है यानी रब नूं याद करो और मेरा मुस्लिम धर्म है वैसे लेकिन मैं अक्सर जो गुरुद्वारे ते आनी हाँ ये लूं कंडे क्यों खड़े हो जाते हैं इमोशनल क्यों हो जानी हाँ जज्बाती क्यों हो जानी हाँ ये नहीं पता चलता रूहानियत इंसान के जिसम दे विच सरायत कर जाती है इस तो पहले कि मैं प्रोग्राम वाल वधा मैं चाहांगी कि अज का प्रोग्राम जिहड़ा है ना वो बाकी लोगों तरह प्रोग्राम ना करिए अज मैं ते तुसी मिल के दर्शन करते हैं ये दुनियादारी गल्लां बातां तां चलदियां रहिंदियां ते बाबा गुरु नानक देव जी की तरह नाम जपो ते वंड चखो अज आपां दर्शन करांगे लेकिन हाँ मैं एक चीज़ इत्थे होर कह देवां कि गुरुद्वारा जन्म अस्थान के उत्ते लगभग 30,000 तो ज़्यादा जोड़े यात्री ने वो आए हुए ने और बड़ी मेहरबानी जनाब मोदी सरकार तुसी भी थोड़ा ना दिल जड़ा ना अपना खुला किया है लेकिन हजे भी बहुत सारी चीज़ां सुनने को आ रही ने कि जी बहुत सारे सिख यात्री ऐसे ने जिन्होंने इजाज़त जी है ना वो नहीं दी गई मैं चाहांगी कि मैं इत्थे भारत की या मोदी सरकार की कॉन्ट्रोवर्सी जी ना करा बल्कि ये अमन का गहवारा है गुरुद्वारा तो आप अमन की गल करिए जोड़े साढ़े इत्थे सिख भैन भरा आए हुए है उन्हां नाल गलबात करिए उन्हां दे की विचार ने या की महसूस करते हैं वो भी तुहानूं दसदे हैं आ जाओ भाई ये वही गल हो गई इंसान सोचता कुछ है तो हुंदा कुछ है तो इत्थे यात्रियों की और दर्शन करने वाली तादाद इन्नी है कि माना पैर रखने को थां कोई नहीं हैगी और इस टाइम शाम होने वाली हो गई है तकरीबात की जड़ियां ने ना वो अपने आखिरी इख्तितामी पीरियड्स से ने जिस समय पहले अपने इंट्रो च कहा है कि भावें वो हिंदू होण सिख होण इत्थे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत जड़ी है ना ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਏ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਮਾਨਾ ਕਾਲ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ 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 ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਤਾਸੁਰਾਤ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਵੈਸੇ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੇ ਮੜਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ 6 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ यार कसमे दिल जड़ा ना वो मेरा मैं इमोशनल करन लगे तुसीं वैसे हैं मैं खाम खा च वंड मुंड देता वंड मुंड देता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੇ
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਹਵਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਹਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कित्थों आए हो? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान उसमें बलोचिस्तान, अपना बलोचिस्तान। अपना बलोचिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानी, ठीक हो गया। कितना लग रहा है इत्थे आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मसला तो नहीं होया? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी हाँ, सिंध और सखर से। अच्छा देखने आ रहे हो सिंध ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। की थक के बह गए हैं? थक के ਪੰਜ ਸਿਆਲ ਲਗਾਈ। हाँ थक के बैठी मशरूम होती है। अच्छा पश्तो है। अच्छा है देखो ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਯਾਰ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਬਲੋਚੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਧਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। क्यों? मैं थकी प्यासी लगती पई सी। वो बात ये है कि आप इतनी दूर से आई हो और यहाँ के बारे में बहुत अच्छा बोल रही हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हिंदू मज़हब या कुछ भी वो उनके लिए अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि यार ये जो भी बोल रहे हैं ना, इनसे हमारी थोड़ी अलग दुनिया है, इनसे थोड़ा दूर हट के जाओ, या फिर कुछ दुश्मनी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। जैसे आप आई यहाँ पे बोला कि गुरु नानक शाह जो है ये एक अलग दुनिया जैसा, यहाँ पे बहुत सुकून है ये। और मैं जहाँ भी हूँगा ना, किधर भी हूँगा, ये जो अब आता है ना ये मेला इस साल में, किसी भी साल में, फिर मेरी यही ख्वाहिश होती है कैसे करके यहाँ पे मैं लाजमी आऊँ। आप हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ। अच्छा बैठो जरा नीचे। मैं ना एक चीज़ वैसे दस देवां कि मेरे जिन्ने भी देखने वाले ने अज मैनू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਨਸੀਅਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਨਸੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੂਸ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ नहीं है तो फिर होर की है? कोई पैगाम बच्चे आप देना चाहोगे? तो यही कहना चाहूँगा कि सब लोग भाई बहन हैं यहाँ पे। लाजमी नहीं है कि झगड़ा करने में क्या रखा होगा। जैसे हमारा पाकिस्तान वैसे इंडिया, दोनों भाई है, ऐसे आपस में अच्छा होना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए। रब तेरे चेहरे की मुस्कुराहट जी ना कायम दायम रखे और अल्लाह करे कि जरा ये तू पैगाम दिता है ना ये बाकियों तक भी पहुँचे। अपना ख्याल। दुनियादारी दे गमां दे मारे हुए, मसलियां मसालों च घिरे हुए इत्थे आए बैठे
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ? ਸਰੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਝੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 440 ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ और उते भी जरा दिखाओ जिसने इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया अल कुरान। अच्छा मैं इत्थे एक चीज़ होर वाज़े कर देवां, सिखां दी मुकद्दस किताब दे विच पहले बाब दे विच 114 अशार जिहड़े ने वो बाबा फरीद गंज शकर दे ने। इस वास्ते बाबा गुरु नानक जी दी जिहड़ी वफात सी वो भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई सी। सिख कहंदे सी नहीं बई ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ कैमरामैन जरा निगाह मार के विखावे, हाँ जरा देखे हाँ ये सारे इंसान बैठे ने या किसी धर्म नाल उन्होंने मत्थे तो लिखिया पै कि जी मेरा फलाना धर्म है। पाकिस्तान ने हमेशा जो किरदार अदा किया वो तुहाडे सामने है कि करतारपुर आधारी के जोड़े दरवाजे ने वो भी जोड़े ने वो खोले गए कि ताकि सिख यात्री या दुनिया भर में जिथे भी सिख साडे भैन भरा हैगे ने वो आके इत्थे दर्शन कर सकन और सारी आवाम दर्शन करन ही बैठी हुई है। 10-12 दिन की गेम है, दुनियादारी की फिर वो रंगा रंग चीज़ां शुरू हो जानियां ने ते दुनियादारी दे विच फिर मगन हो जाणगे। लेकिन हर साल इस दिन के मौका ते ये जिहड़े लोग ने ये इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो उसले उधरले पासियों आए होण, वो मैनू देखते हैं ना तो एक बड़ी ऐसी मुस्कुराहट करते हैं कि भुख लगी मेरी भुख मर जाती है। उन्हां दी मुस्कुराहट दे विच वो सरूर है। जी आए नु कहते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अपना केड़ा इलाका है? मैं दिल्ली तो हाँ जी। दिल्ली तो है कह के बदले लैंदा मैनू पंजाब कहंदे हैं, दिल्ली भी नप लैंदा मैनू पंजाब कहंदे हैं। हाँ जी किदां? कंदकोट से आए। कंदकोट से आए हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहांगी कोई मसला तो नहीं होया इधर पासे आने लगे? जिन्ना डर से सब निकल गया। उन्होंने नहीं मसला कीता? नहीं कुछ नहीं किया जब उन्होंने परमिशन दी। हाँ फर्स्ट ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, 200-300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 200-300 ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ
27ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨਾਸਾ ਥਾਣੀ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੜਕੀਆਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾਲੇ ਮੂਸਾ ਕੋਟਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫਿਰ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਦਿੱਲੀੋਂ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਲੈਤੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੁਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਕਿਆ ਡੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਭੈਣ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200, 250, 300 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 1-2 ਲੱਖ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ, ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, पहले भाई इंसान। अल्लाह अपन नूर पाया कुदरत के बद सब बंदे कौन एक कौन एक रूप से सब योग सब कौन भले कौन मंदे। हाँ कोई गल नहीं चलता है, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ कोई गल नहीं है, तुसी कर दियो। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਜੜੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲੇ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੂਣਾ ਜਾਂ ਲੜ ਦਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੂੜਾ ਲੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਭੂੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੋਈ ਭੂੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਵਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਭੂੜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਭੂੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੜ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਝਗੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, जब फादर उनका बंटवारा करता है उसमें भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता पर है। प्यार होना चाहिए। हाँ, लड़ाई अपनी जगह है, भैन भाइयों का प्यार अपनी जगह है। हाँ, प्यार जरूरी है सब तो।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੋਟਲ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੱਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਲੂ ਛਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਲੂ ਤੇ ਗੰਡਾ ਛਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਅੜਨ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि तुसी कित्थों आए हो चूट गया किधर से आए हो खैरपुर जिलो अच्छा कोई पंजाबी है यहाँ पे पंजाबी सब सिंधी है सिंधी मानो केड़ा हाल है सब ठीक आयो खुश आयो हैं पेरन ते हाथ मेरा साईं पेरन ते हाथ दुआ अच्छा इधरले पासे पालक कटींदी पई है ते मैं चाहांगी कि मैनू किसी दे हथों छुरी लभे ते मैं भी कोई जेड़ा ना अपना जेड़ा हिस्सा है ना वो पांदी जावां कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ अच्छा पंजाबी बोलने वाले है ਇੱਥੇ पंजाबी यार मुझे काटने दोगे आप ये अच्छा जी मैं क्या मेरा भी हिस्सा आ जाए ना इसके अंदर मैं भी काट लूँ चले आए जी जो मैं क्या मैं भी काट ही लेनी है वैसे हैं की हाल है सिंध केड़ा हालन सब ठीक आयो खुश आयो पेरन ते हाथ मेरा साईं मेरा साईं है ना तू लिया फड़ा मैं कट्टा लिया फड़ा छुरी मैनू मैं कट्टा शुक्र करो कि मेरे हाथ च जेड़ा आ छुरी है ना ये पालक कट्टन दे कारण के आ गई है कोई होर नहीं छुरी थल्ले आया है ना ते ए देखो मेरा हिस्सा बाबा गुरु नानक जी दे जन्म स्थान ते आके लंगर खाने दे विच मैं अपना ए हिस्सा जेड़ा ना वो पा दिता औखा काम है वैसे मैं करती नहीं हैगी मेरी जुबान चलती बस कैंची तरह होर कोई नहीं हाँ आप क्या फील कर रही हो मैं क्या फील कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ ये लो पकड़ो दिल चाहता है बस घूमूं फिरूं लोगों से मिलूं बातें करूं है ना ये भाभी का दरबार इतना प्यारा है जो हर किसी को मजा आता है यहाँ पे है ना अच्छा बाबा जी के मजा ही मजा है मजा दिल में सुकून मिल रहा है सब डाडो से है आनंद जिंदगी रही तो दोबारा जब मैं आई तो मुलाकात होगी फिर हैं अच्छा पहले आलू सी फिर पालक हुण आला जड़ा एरिया है इत्थे बन रही है इधर रोटी की तैयारी हो रही है अच्छा ये हाँ 24 लाख सेवा चल रही है हाँ ये कह रही है सेवा चल रही है अच्छा इसमें यह कि किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई ये आप खुद किसी ने भी ड्यूटी नहीं लगाई हम खुद अपने दिल से करते हैं सब काम जो मन करता है वही सेवा करता है अभी हाय अल्लाह जी मैं बहुत रहमत है यहाँ पे हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है बहुत रहमत है और जितने भी लोग मिले जिस भी मजहब से थे सबकी ऐसी मुस्कुराहट थी एक बार जो यहाँ आएगा ना बार बार आएगा हर साल आएगा यहाँ पे हर साल अल्लाह करे कि आप भी हर साल और हम भी हर साल आए वैसे यहाँ मुझे ये बताओ आप पंजाबी नहीं हो नहीं हम सिंध से आए सिंध से आए क्या पैगाम देना चाहोगे आप कि हम हर साल पूरे 360 दिन इंतज़ार होता है कि कब ननकाना साहब जाएंगे और यहाँ आते हैं तो सुकून पाते हैं और यही चाहेंगे कि जो भी पहली बार यहाँ आएगा तो हमेशा यही कहेगा कि हर बार आए हम बार बार आए 365 दिन इंतजार करते 305 दिन तो फिर तो 5 दिन तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जो लोग जो आ नहीं पाते तो इस दिन का इंतजार करते हैं
लेकिन यह है कि एक गल जी है वो यही है कि लोग जो बार बार आते हैं फिर वो कहते हैं कि जी असीं बार बार आइए। अच्छा वो है जिससे कुछ अच्छा ना इतने बड़ी रौनक लगी हुई है। वैसे घर का माहौल होंदा है कि उधर गंढा छिली जाते हैं, आलू छिली जाते हैं, पालक छिली जाते हैं, इतने रोटियां चलदियां पईयां ने, खवातीन दी गल्लां बातां चलदियां पईयां ने। वो इशारे करती भी तू गल करो, कहती मैं नहीं गल कर रही है। ठीक है, इधरले पासे देखो रोटी पकदी पई है। बई मेरे जेह्ड़े सिख भैन भरा ने, जिन्ने भी मेरे भैन भरा ने, फिर ना आखियो कि शमैला ने जेह्ड़ा ना वो बाबा गुरु नानक जी के जन्म स्थान पर जाके सानू हर चीज़ के दर्शन नहीं कराए। ऐ अपनी अखी वेख लो, ऐ लंगर खाने का ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ और ये अकीदे का वेखो, ये वैसे भारत वालों ये जो ना तोहफा है वो दिता गया इस पालकी का। और अंदर वाले पासे चलते हैं, दिल च वैसे इतने कदम रखते हैं सार ख्याल आया कि वो शेर नहीं हैगा मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे भावें सब कुछ तू, एक किसी का दिल ना टावी, रब दिलों में वसदा। और इत्थे अकीदतमंद भी आए ने, अपनी अकीदत का इजहार भी करते पे ने। और हर इंसान की अकीदत जिहड़ी है ना उसका इजहार मुख्तलिफ होंदा है और इन्हां दी अकीदत का इजहार मुख्तलिफ है। इत्थे देखो ना है अपनी मस्ती च मगन ने। कोई दिल की बात कर रहे हो? वैसे सुकून, अच्छा मतलब दिल की कोई बात नहीं, बस सुकून है। उस सुकून से सिर्फ लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं उसका, है बहुत सुकून है। आपको एक बात बोलूँ, आपके चेहरे पर भी काफ़ी सुकून नज़र आ रहा है, आप तीनों के चेहरे पर नज़र आ रहा है। अच्छा ये सुकून वाली जगह हैगी है और ये दर्शन भी मैं भी कर ले और मेरे जिन्ने देखने वाले ने जेड़े आ नहीं सके उन्होंने भी ये करके दर्शन कर ले। कदी कदी ना दिल नहीं भी होंदा तो क्योंकि इदारे वालों 4 पैसे मिलते हैं तो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी पैंदी है। लेकिन अज इस मुकद्दस जगह पर आके मेरा कोई दिल नहीं करता पिया प्रोग्राम करन दा। दिल करता कि बस सुकून करा तो किसी नुक्कड़ च जाके कोने च जाके बह जावां। मैं आपकी गल इत्थों तो ख़त्म करन लगी हाँ। इत्थे आके जो मेरे तासुरात ने वो भी और जो मेरा पैगाम है वो भी जोड़ा मैं देना चाहनी हाँ, खास करके भारतीय सरकार नूं कि पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ का सबूत दिता है। 2019 की करतारपुर राहदारी इस गल का वाज़े सबूत है कि पाकिस्तान ने आपदियां बावां जड़ियां ना खोल के रखियां हुई हैं कि तुसी आओ अपने मुकद्दस मकामात की जो ज़ियारत करो। और इत्थे जिन्ने भी चेहरे मैनूं नज़र आए ने सारियां दे चेहरे के उत्ते एक मुस्कुराहट, एक सुकून, एक अमन, एक शांति जो कि इत्थे दी जगह यानी बाबा गुरु नानक देव जी ने जो चीज़ आखी कि प्यार वंडो और प्यार दियां गल्लां करो, अमन वंडो। मैं अपने प्रोग्राम के जरिए भी यही चीज़ कहना चाहनी हाँ कि प्यार वंडो। अच्छा इत्थे आके ना एक चीज़ बड़ी वाजे है, मौलाना रूमी की एक गल है कि सेल योर क्लेवरनेस एंड बाय bewilderment, यानी ये वो जगह है कि अपनियां चलाकियां बेच दे, आपदियां चलाकियां बेच दे ते मस्ती खरीद रहा है। इत्थे आके मैनू हर बंदा अपनी अपनी दुनिया दे विच मस्त ते मगन नज़र आया है। किदी केड़ी लैह है वो लैह लैके वो अपनी बैठा होया है। ते सरकारां चाहे इधर दियां होण या चाहे उधर दियां होण, मज़हब दे उत्ते कदी भी सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने जिहड़ा ना वो सिखां नूं वीज़े जिहड़े वो दिते, उधरले पासों 250-300 लोगों के जिहड़े वीज़े ने वो रोक दिते गए। लेकिन कोई गल नहीं, अमन का एक पैगाम शुरू तो होया, चलो गल वधी ना वधी, गल टुरी तो सही। हुण इत्थों मैं टुरी हाँ किसी होर पासे नूं। बाकी प्रोग्राम 4 शफेरे दे विच तुहाडे नाल मुलाकात हुंदी रहेगी। इत्थों मैनूं दिओ इजाज़त, अल्लाह निगहबान।